Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yughissu muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yassiru lana al-dunya wal akhirah wa inna Allah yashfi maradana wa yu'afi mubtalana ونسأل الله تعالى أن يجعل مسجد معمورا بالخير وعلوم نافعة يفتح علينا فتح العارفين وغفر النبيين والمرسلين ويختار لنا بالصنع بالحلم وبردة الأمر في طاعة الله طوف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
وله فيها منافع ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غفرنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يبني والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى قاصدا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa'lam anna an-nasa salasatun abdun qad anaba ila rabbih wa atma'annat nafsuhu bihi wa anqasha'at zulumatu syahwatihi bi isyraki anwari rabb qurbihi falam tabqa lahu lazzatun illa fi munajatihi wala rahatun illa fi muamalatihi fasara raja'u syauqan wa mahabbatan wa khawfu ta'ziman wa haibatan. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Marilah sama-sama kita lanjutkan dengan mengiringi salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan di tempat dan saat di malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin.
Baiklah, sama-sama kita lanjutkan. Wa'lam annan nas. Ini sudah dijelaskan yang pertama kemarin, ya, pertemuan yang lalu, bahwa manusia itu pada umumnya, khususnya mereka orang yang beriman muslimin, itu ada 3 golongan. Dari tingkat kedekatannya kepada Allah itu ada 3 macam. Tentunya untuk melanjutkan bagian kedua, maka yang pertama dulu, ini tingkat yang paling tinggi, maqamul ulia, yaitu seorang hamba yang mana dihabiskan, dimakmurkan waktunya itu untuk Allah seluruhnya. Yang dikatakan abdun qad anaba, seorang hamba selalu kembali, anab, selalu kembali dalam setiap saat ila rabbihi, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Watma'annat nafsuhu, dan selalu merasa tentram, tenang. Dia punya hatinya, dia punya jiwanya, bihi, dengan Tuhannya, dengan Allah. Wan kasya'at zulumatu, dan terurai segala kegelapan syahwatnya itu dengan cahaya bi isyraqi anwarihi, cahaya-cahaya kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya hamba yang pertama, yang seluruhnya waktunya, hatinya, pikirannya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan apa yang menjadikan kesenangan dan kebahagiaannya, falam tabqa, maka tidaklah tersisa lahu baginya lazzatun, kenikmatan, illa fi munajatihi. Mereka hidup di dunia ini enggak ada kesenangan kecuali waktu saat munajat, baik di dalam sholat, zikir, ibadah-ibadah yang lain. Itulah kesenangan, kenikmatan mereka. Wala rahatun, dan tidak ada kebahagiaan kalau macam kita ini istirahat, kesenangan, illa fi muamalati, kecuali bekerja, beramal, bermuamalah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk bagian yang pertama ini? Apa aktivitas segala kesibukan kita sehari-hari? Mereka habiskan semuanya itu waktunya, kesibukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka punya jiwa tenang. Dan selanjutnya, fasara raja'u syauqan, maka jadi dikedepankan harapannya. Harapan semacam kita ini punya pengen, ini hidup di dunia ini pengen kita ini apa? Ini kelompok yang pertama pengennya cuman apa? Harapannya itu kerinduan, syauqan, kangen, wa mahabbatan, yaitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia ini, 2 hal yang tidak terpisahkan. Kadang-kadang banyak harapan dan keinginan kita, apa tinggal sebutkan. Dan juga berapa banyak hal-hal yang kita cemaskan, yang kita takutkan, yang kita tidak sukai terjadi kepada kita. Tapi mereka ini punya kesenangan itu pada waktu saat muamalah, waktu saat ibadah, kerinduannya ingin bertemu dengan Allah, rasa kekhawatiran, ketakutannya bukan karena sakit berkepanjangan, bukan karena sulit ekonomi, ya, bukan karena digunjingkan orang yang lain atau kebencian mereka, tapi yang ditakutkan itu tidak lain adalah ta'ziman wa haibatan, penuh dengan mengagungkan dan wibawa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang berhadapan dengan orang yang dituakan, yang dibesarkan, yang dihormati, baik rakyat dengan rajanya atau dengan pejabat tingginya dan seterusnya, melebihi ini hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ta'ziman wa haibatan. Rasa sungkannya itu, rasa takutnya itu kepada Allah, tidak yang lainnya. Kita tidak bisa pungkiri, apakah ada di dalam hati kita segini? Orang itu akan takut kepada sesuatu yang telah dikenalnya. Coba sekali-kali kita bawa anak kita yang masih kecil, lantas di depan itu ada binatang buas, macan.
Kira-kira anak kita kabur kagak tuh lihat macan? Kagak, dia nggak tahu, nggak dikenal, malah diparanin. Atau dia bermain di pinggir jurang atau dekat api, itu masih kecil, masih bayi. Karena dia nggak, tapi kalau setelah dewasa dia kenal, dia akan takut. Orang itu takut dan lari daripada azab Allah melebihi daripada lari takutnya daripada binatang buas. Nah karena kita nggak takut, nggak kenal, nggak tahu bahwa harapan kita itu besar di hadapan Allah, dan kita tidak merasa takut karena kita tidak kenal dan meyakinkan bahwa sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Tapi mereka yang suka kembali ini sudah nggak ada lagi itu. Bagaimana bedanya dengan yang kedua? Ada seorang mbak yang kedua ini ada keseimbangan. Maka kalau ada sebagian mereka menyatakan, kalau seandainya lepas dalam pikiran dan hati saya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sejenak, maka kayak anggap saya termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, selalu takut kepada Allah, selalu berharap kepada Allah. Yang kedua, wa 'abdun la ya'manu 'ala nafsihi minat taqa'udi 'anil ma'murati warrukuni ilal mahzurati wallazi yanbaghi li hadzal 'abdi istiwa'ul khaufi warraja hatta yakuna kajana haita'ir. Ada seorang hamba bagian yang kedua yang dikatakan an-nasa salah satun, 3 bagian. Ini kelompoknya abdun la ya'manu, tidak merasa aman. Jadi selalu ada was-was. Kalau ada orang ini sekedar tahu, coba tanya, kalau seandainya kita jangan sholat isya nintar, ada perasaan takut kagak ninggalin sholat isya? Ada perasaan takut kagak? Jangan sekali-kali ntar langsung jangan sholat isya, jangan sholat subuh, jangan sholat maghrib. Ada perasaan takut kagak? Kalau ada perasaan takut, merasa nggak aman, masuk bagian yang kedua. Ini abdun la ya'manu, daripada apa? Meninggalkan perbuatan taat. Ya, yaitu la ya'manu ala nafsihi minat taqa'udi, daripada berdiam diri, meninggalkan anit ma'murat, daripada yang diperintahkan. Lah, apakah ada orang bulan Ramadan kagak puasa tapi merasa nggak berdosa, biasa-biasa aja, merasa aman? Dianggap itu kalau dia kagak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, selesai. Tapi yang kedua ini merasa kagak aman, ada gelisah. Kalau dia meninggalkan daripada perintah, berdiam diri atau kaud, meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Loh, enggak semuanya tuh orang sumpahnya datang waktu salat isya sampai besok dia enggak salat isya, dihabiskan tuh waktu dengan kesenangan dunia, tapi merasa kagak meninggalkan perintah Allah. Itu namanya orang terlalu ma'aman, ya, daripada sanksi ancaman Allah Subhanahu wa taala jika dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hamba merasa kalau ninggalin apa yang diperintahkan itu ada gelisahnya, merasa enggak aman. Dan termasuk juga minar rukuni war rukuni ilal mahzur, dan dia merasa tidak aman kalau misalnya condong untuk melakukan mahzurat, berapa yang dilarang. Pak Hairul, kalau seandainya di minuman keras ntar pulang disidain, mau gak minum? Atau narkoba, mau gak? Itu namanya ar-rukun. Ya, kalau saya makan, saya minum, saya melakukan barang haram ini, ada terasa merasa nggak aman, takut, gelisah. Nah itulah bagian yang kedua, ar-rukun ilal mahzurat wallazi yang bagi. Maka kalau dalam posisi sudah begini, kalau kita ninggalin yang wajib, kita ada rasa merasa nggak aman, gelisah, ada tanggung jawab moral. Atau waktu saat mengerjakan barang mahzurat yang dilarangnya itu kita juga nggak aman. Loh, apakah ada orang itu selalu maksiat tiap hari terus merasa aman aja, merasa nggak bersalah? Banyak. Bahkan mereka mengajak orang untuk bermaksiat. Kalau ditanya berapa banyak orang yang tergantungan dengan obat,
baik itu narkoba dan perbuatan dosa-dosa lainnya yang dosa-dosa besar, selalu dilakukan setiap saat, tapi dia merasa aman daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tingkat keimanannya ini sungguh sangat jauh, sangat lemah. Walaupun dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dia sebagai seorang muslim, tapi merasa aman. Hamba yang kedua adalah ya'man. Maka kalau dalam posisi yang kedua ini harus ditanamkan kita mempunyai dua sifat sebagai pengendalian keseimbangan. Kalau kendaraan itu harus balance, ya, antara perputaran dua rodanya itu harus seimbang, jangan goyang, yaitu di antara berharap. Lah kenapa? Yang kebaikan, yang amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita kerjain. Kalau kita nggak kerjain kita takut. Kalau disuruh maksiat kita nggak mau, kita tinggalin. Itu belum tentu orang itu nanti masuk surga. Maka perlu sifat roja. Dengan harapan semua, dengan penuh keyakinan kita punya amal yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan toh kalau di situ banyak hal yang kita kerjakan dari larangan Allah, baik itu tidak sempurnanya kita mengerjakan apa yang diwajibkan atau tidak sepenuhnya kita meninggalkan apa yang dilarang, maka harus timbul rasa takut, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wallati yambagi li hadzal abdi, sesuatu yang patut dimiliki bagi hamba kelompok yang kedua ini, istiwaul khaufi war raja. Harus adanya sama keseimbangan antara siap khauf dan roja. Ya, kita ngaji, salat berjamaah, salat banyaknya, jadi perintahkan kita kerjain, ada harapan juga. Ya. Ada harapan, ya Allah, mudah-mudahan amal saya diterima, mudah-mudahan saya dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat masuk surga. Itu harus ada harapan, ya. Dan juga harus ada, jangan terlalu banyak mengharap. Walaupun dengan amal kita yang banyak kita kerjakan belum tentu diterima. Rasa takut juga kalau ditolak. Harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiwa ul khaufi war raja. Maka dengan demikian hidupnya dia akan seimbang. Seorang mukmin yang punya sifat khauf dan raja ini adalah keseimbangan, bagaikan burung dengan dua sayapnya. Hatta yakuna kajanahi ta'ir, sehingga dia hidup ini bagaikan seekor burung dengan dua sayapnya yang ia terbang. Kajanahi, sebagaimana dua sayap seekor burung at-ta'ir. Sehingga dalam keterangan hadis dikatakan lawusina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau kita pengen tahu berat ukuran badan kita, gampang. Walaupun kita tidak sengaja ke poliklinik, puskesmas, rumah sakit yang menyediakan alat timbang, mungkin kita bisa beli, kita tinggal timbang bobot kita itu beratnya berapa. Nah, yang sekarang kita tanya, adakah punya harapan sifat roja dalam diri kita sebagai seorang mukmin? Ada. Adakah rasa takut kita kepada Allah kalau kita meninggalkan maksiatnya, kalau kita mengerjakan maksiatnya atau kita meninggalkan yang diperintahkannya? Ada. Ini harus seimbang. Kalau seandainya ada timbangan itu la'tadalah, harus seimbang, harus adil, harus sama. La'tadalah lawusina dalam keterangan hadis, ditimbangnya rasa takut orang mukmin, khauful mukmin, waraja'u, dan rasanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, la'tadalah, pasti akan seimbang. Ya, boro-boro kita kepikiran model begini, nggak keingetan. Inilah hal mungkin yang dikatakan kita sangat zalim. Banyak hal-hal yang wajib kita ketahui, yang harus kita perhatikan, tapi kita nggak tahu. Yang tahu kita nih sebagai seorang beriman, ya, sepertinya cuma sholat 5 waktu yang wajib.
Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, secara global aja. Tadi penanaman sifat-sifat seperti ini kita nggak ada. Sesuatu yang harus terpuji, menjadikan mulia dan tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cintai kepada kita jika seorang hamba itu mempunyai sifat-sifat yang agung. Tidak lain dia mengikuti ittiba dari apa yang telah disunnahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semakin mutabaahnya sempurna dalam bentuk peniruan dan mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sempurna iman seseorang. Semakin sedikit semakin jauh, maka semakin jauh seorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ukuran timbangan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan kalau seandainya ditimbang antara sifat hub dan roja itu orang mukmin, la tadalah. Wa hadza halu aksaril mukmin, dan ini hal kebanyakan tuh orang mukmin. Ya, dari sekian banyak ini kalau kita disurvei semua itu orang puluh. Coba kompak semuanya pada nggak sholat 5 waktu seharian, berani gak? Ya. Tapi ada juga yang sekarang udah pada kagak sholat, ada gak yang nggak sholat 5 waktu? Ada kagak? Ya ada juga, tapi pada umumnya nggak bakalan berani. Nah itu makanya dengan aksarul mukminin, kebanyakan orang mukmin kalau dia meninggalkan apa yang diperintahkan, ya itu merasa takut layakman. Dan kalau seandainya kompak disuruh mengerjakan suatu maksiat yang jelas-jelas mereka tahu secara umum, pasti mereka nggak mau. Bukan berarti, tapi ada juga sebagian mereka ngaku orang Islam, sekarang sudah musyirran, sudah menjadikan rutinitas setiap hari itu maksiat, mengajukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis daripada macam maksiat. Maka dikatakan wahaza halu aksaril mu'minin, ini adalah hal keadaan kondisi kebanyakan daripada orang-orang mukmin. Tapi lain halnya kalau bulan Ramadan, mungkin kalau di kampung pulau ini kalau lagi bulan puasa, banyak yang puasa, banyak kagak? Yang puasa hampir dikatakan kalau yang udah agil balik kita cari di kampung ini yang nggak puasa nggak ada, susah dah. Walaupun ada cuman nggak ketahuan, jadi susah secara terang-terangan. Cuman kalau kita nyari di pasar, di jalanan, ya banyak. Jadi dikatakan wa hadza halu aktsaril mu'minin. Yang ketiga, ini termasuk mungkin yang ketiga, itu yang di tengah-tengah. Tadi yang pertama udah murni, wa abdun qad galaba alai tahlid, ini hamba udah dikalahin dengan segala macam. Orang bilang ini udah kayak benang kusut, udah campur aduk, tahlid bercampur baur, wastaula alaihi tafrid, dan telah menguasai kepadanya itu melampaui batas. Itu orang mukmin. Ya ada, dia ngaku Islam, ya Islam. Kalau dikatakan orang kafir marah, tapi nggak pernah sholat. Ataupun sholat dia bisa kehitung, bulan puasa nggak puasa, ada. Ya, karena udah dikuasai. Dan kalau kita saksikan dan terlihat di tengah-tengah kita ini yang demikian, itu mungkin kelompok yang ketiga telah mengalahkan qad galaba alaihi, kepadanya itu atalai, bercampur baur, imannya Islamnya itu kotor, wastaula, dan juga telah menguasai padanya itu melampaui batas, udah diterjang, udah dilanggar semua aturan-aturan rambu-rambu syariat. Maka kalau orang begini nih, dia jadi Islam yang dari dulu, bukan karena mu'alaf. Kalau mu'alaf lain, kita kasih yang enak-enak dulu. Tapi kalau ini udah langsung dikasih peringatan,
Jangan kasih roja. Cuman kadang-kadang kalau kita tegur orang begini, ente ngaku orang Islam, ana lihat sholat Jumat kagak, sholat 5 waktu kagak, sholat dong. Ana biar begini-begini, belum tentu itu di hadapan Allah ente lebih mulia. Suka ada begitu. Itu namanya terlalu banyak sifat roja, berharap. Kalau orang di hadapannya sifat khaufnya itu tinggi, ini harus kita merasa takut. Lah kalau ada orang yang kau lihat saja itu tekun melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, mereka kau katakan tidak baik, apalagi yang kau gak mengerjakan perintah Allah, yang kau anggap itu tadi kamu lebih baik, padahal dia adalah orang yang sholat, kamu nggak sholat, kamu anggap tuh kamu lebih baik. Ini terlalu berharap. Ya Allah kan sifat Rahman, sayang. Juga Allah tahu nih, saya juga nggak mau masuk neraka. Ya, bisa aja nanti suatu saat kalau Allah merahmati saya, mungkin saya masuk surga. Ini dikatakan ucapannya hak. Nih, qauluhul haq wa urida bihil batil. Jawabannya, ucapannya hak, tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Pembenaran, mencari alasan. Itu banyak orang melakukan suatu perkataan-perkataan yang benar, tapi bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Sifat Rahman dan Rahim Allah itu di mana? Beda. Syariatnya orang rajin berhasil, orang malas gagal, orang ibadah selamat, orang maksiat celaka. Maka yang pantas baginya itu harus sifat tahap alaihi, lian zajir, supaya dia merasa tergugah, anil ma'asi, ada perhatiannya, tercegah anil ma'asi, daripada maksiat, bikin rasa takut, bikin efek jerah bahwa yang dikejar untuk maksiat itu sangat membahayakan baginya, buat dia celaka. Illa indal maut, kecuali pada waktu saat kematian seseorang. Payah bagi ayu jauruhu ghaliban ala khaufi. Ya. Nanti kalau misalnya waktu saat dia enggak taunya nih, kita lihatnya orang, ya Allah, semenjak kita kenal kita tahu nih orang ini enggak baik ini, kewajiban-kewajibannya ditinggalin, yang dilarang dikerjain. Pas lagi mau sakarat, ini tanamkan hasrat roja. Modalnya udah habis-habisan, udah kagak ada, tanamkan, masih ada harapan, berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Tekankan, lakukanlah sesuatu hal yang menjadikan dia husnul khatimah, pekerjaan amal yang sedikit tapi menghapuskan dia punya amal. Nah itu pada waktu saat mati, tanamkan sifat roja. Jadi pada suatu tempatnya kita tolong saudara kita orang mukmin. Kalau seandainya dia tidak baik, dia lagi payah, ngap-ngapan, berikan kesan-kesan yang harapan-harapan yang bagus. Udah, nggak apa-apa, kamu ada kesempatan, kamu masih sadar, kamu masih tahu apa yang kamu harus lakukan. Walaupun kamu udah payah, kayaknya ini penyakit, kayak keadaan ini mungkin kebawa mati, udah bertaubat kepada Allah, tapi saya belum pernah berbuat baik, selama ini saya banyak dosa. Tanamkan sifat roja, boleh itu, supaya kita jangan bantu tuh setan, kita kuatkan, kita spot supaya dia menang pada waktu saat akhir hayatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bantu dengan memperbanyak kalimat talqin, ya, la ilaha illallah. Nggak nyambung, nggak kontak sama sekali nih, ya Allah, emang dosanya udah kebanyakan. Ayo tolong dong lu nyebut la ilaha illallah. Nggak ngerespon, dia aja. Kasihan banget itu, udah payah banget. La ilaha illallah.
Kita udah ajarin talqin berkali-kali, nggak ngikutin juga nih orang. Akhirnya kita ngomong, ya udah nyebut. Mungkin dibilang nyebut, nanti dia ngomong la ilaha illallah. Enggak juga, nyebut. Dia ngomong, ya gimana gua mau nyebut? Pikiran gua kalang kabut, roh gua mau dicabut. Dia bingung. Bayam bagi ayyaku naraja'u ghaliban ala khaufi. Sebagaimana liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dzanna billah. Secara umum ini dijalanin hadis bagi orang-orang yang soleh, orang yang baik, yang keseharian-hariannya selagi masih sehat dia amalnya banyak baik. Boleh dikatakan kita nggak tahu atau kita nggak lihat sama sekali di dosanya, keburukannya. Dan juga ada orang yang sehariannya, ya Allah, ama masjid jauh, ama ngaji nggak demen, sholatnya nggak pernah ngerjain, belum puasa nggak puasa, di kampung bikin resek melulu. Ini mau mati juga. Hadis ini masuk kedua-duanya. Ya syahid ya. Tuh, hampir ngangguk-ngangguk. Ustaz selesaiin dulu ya penjelasannya, baru ngangguk. Kayak udah paham aja. Belum selesai. La yamutanna, janganlah kamu mati lagi ngaji, ya. La yamutanna, janganlah mati seseorang. Ini kalau ada orang ngaji, terutama tuh santri, lagi gurunya sama juga. Ngomonglah Ustaz, ngomong biar ramai, biar berbusa, biar gue tidur. Cuma nggak begitu doang. Makanya kalau diatur, kalau dulu Ustaz pinter-pinter kalau lagi musim ngaji gini, ntar jadwal ngaji kalau kita mau nggak kuat nanti ngantuk, siangnya istirahat buru-buru. Kalau kita nggak kuat, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, siangnya nahan lapar mau puasa, sahur biar banyakan. Sahur. Tapi kalau kita misalnya nggak sahur kuat, nggak apa-apa, sahur sedikit aja, terukur. Ini baru gini belum malam Jumat, ntar nggak konsentrasi lagi. Jangan mati dulu ya, jangan mati dulu, tenang. Kamu enak ntar digotong, dibawa-bawa, ya, diantarin ke rumahnya lah. Ustaz yang repot sama warga. La yamutanna ahadukum, tidaklah boleh mati satu di antara kalian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, illa wa huwa yahsinu dzanna billah, kecuali dipersangka bagus. Makanya kalau kita tahu tuh nih orang nggak baik, dia lagi mau mati, ngap-ngapan udah, napasnya udah Selasa Jumat, bukan Senin Kemis, udah payah banget. Ente ada harapan baik, jangan diinget-ingetin susahnya dia, ente lah habis dah, out ente dah out. Jangan ditakut-takutin. Masya Allah, ini mumpung si ente ada kesempatan. Itu kalau dia masih nyambung sama kita tuh ngomong tuh, orang yang dekat mau mati, itu masih ada buka pintu taubat, kita kasih harapan. Udah husnuzan, harus husnuzan, kata Nabi, wa huwa yahsinu dzanna billah. Kita nggak tahu. Ayo, mudah-mudahan ente diterima taubat asal ikhlas, ada penyesalan dalam hati. Walaupun ente belum tempat itu melakukan suatu kebaikan karena dekat mau mati. Udah sekarang ente banyak-banyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mau ngikutin la ilaha illallah. Plek. Nah, bagus banget itu. Mau gak yang model begini? Lo belum tentu. Karena kullun muyassarun lima khuliqa. Jadi orang kagetnya ya, itu tergantung daripada kebiasaan sehari-harinya. Ya, kalau misalnya kesehariannya baik, ya jadi baik kagetannya. Ini Masya Allah, orang mendapatkan suatu taufik dan hidayah. Maka karenanya diceritakan juga, ada seorang itu yang telah melakukan maksiat begitu banyak. Udah macam maksiat apa aja udah semuanya udah dikerjain.
termasuk dia menghilangkan nyawa orang lain, membunuh sampai tis'an wa tis'ina, udah 90 orang yang dibikin mati sama dia. Banyak kagak? Banyak. Ya kalau misalnya mabuk, perempuan, zina, semuanya udah dikerjain. Lantas dia pengen bertaubat. Apakah saya ini banyak begini dosa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saya bertaubat? Maka ditanya, kalau macam kita, di mana kiai? Di mana orang yang bisa membimbing saya ini untuk bertaubat kepada Allah? Maka ditunjukkanlah kepada rahib, yaitu kepada ulama ahlul kitab. Maka berangkatlah ia kepada seorang ulama. Lantas karena ada tamu tuh ulama terima, maka disampaikanlah segala hajat maksudnya. Pada waktu saat dikatakan dia mau bertaubat dan telah melakukan maksiat, salah satunya membunuh, udah 99, itu kiai kaget. Masya Allah, ente banyak banget ente orang udah bunuh. Aduh, serem. Ini jawaban kiai ini saklek banget lagi nih, ekstrem banget. Waduh, atau aja anda belum tahu nih diterima, apalagi di 99. Berat dah. Jadi bener nih, nggak ada nih pintu taubat buat saya bener, karena keselnya kagak ada penyampaian husnuzan, ya. Makanya apa? Ya, dalam pikirannya ente udah begini, kalau udah dosa begini banyak masuk neraka dah. Dalam pikirannya 99 masuk neraka, 100 juga kayak saya bunuh masuk neraka. Dibunuh aja tuh kiainya, jadi 100, neraka juga, biarlah bunuh jus plus. Tadi masih ganjil 99, sekarang jadi 100. Orang bilang tuh campleng. Wah, udah pas lengkap. Tapi di hatinya ini ada penyesalan, pengen taubat, masih nanya lagi. Akhirnya bertemulah dengan seseorang yang bijak, maka disampaikan, keluarlah salah satu ini saran dan doanya, penyampaiannya itu husnuzan billah. Masya Allah. Mungkin barangkali kalau seandainya ada seorang hamba datang kepada Allah dan dia membawa dosa sebesar buih sebanyak di lautan, maka sesungguhnya ampunan Allah itu lebih luas. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana amin a'malina. Duhai Allah Subhanahu wa taala, maghfiratuka, ampunan engkau itu lebih luas daripada dosa-dosa kami yang kami lakukan. Jadi sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, Allah mengampuni. Dan Allah membukakan taubat selagi ruh itu masih sebelum keluar dari tenggorokan. Insya Allah ente diterima. Ayyuhsina zanna billah, berprasangka bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkanlah kepada hamba dia mau bertaubat. Maka sekarang tinggalkanlah perkampungan yang kau di situ tempat banyak ahlul ma'asi. Dia tinggal di kampung yang banyak itu orang pada maksiat. Kalau dibalik lagi ke kampungnya, udah nanti penyakitnya kambuh lagi, datang lagi. Sekarang kau pindah itu ke kampung orang-orang yang solehin, no nyantren. Maka berangkatlah ia. Di tengah-tengah perjalanan menuju di mana tuh tempat yang mereka tempat orang-orang yang baik, meninggalkan kampung-kampung ahlul maksiat, mati. Belum sempat berbuat baik, mati. Pada waktu saat itu karena mati hamba, malaikat rahmat, malaikat azab turun, berebut nih mayit, berebut ini roh. Kata malaikat azab, ini jatah saya. Ini banyak banget dosanya yang dikerjain, ya. Kata malaikat rahmat, kagak, dia udah taubat, ini buat saya. Berebut. Pada waktu saat itu ditimbanglah oleh malaikat Jibril. Nah sekarang kamu ukur aja, lebih mana jarak dekatnya. Kalau misalnya lebih dekat itu sama kampung sama maksiat, maka buat malaikat azab. Kalau lebih dekat sama kampung orang-orang yang soleh, buat malaikat rahmat. Itu bedanya cuman karena jaraknya, itu bedanya cuman letak daripada kepalanya. Tinggal nengok, kalau ke kiri nengoknya itu ke kampung maksiat,
Maka malaikat tuh balikin nengoknya ke kampung apa? Orang yang baik. Setelah diukur selisihnya cuma sedikit, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Inilah salah satu ya. Kalau kita nih, kita nggak tahu, makanya kalau ada orang kita lihat di kampung kita nggak benar, di dekat mau mati, jangan berprasangka buruk, doain. Ya, kita doain sebaik-baiknya. Apalagi kita tahu dia udah payah dekat mau mati, diajarin. Mereka sedang berjuang menyelamatkan dirinya untuk kembali kepada Allah. Kita support, jangan kita bantu setan. Biarin aja sekalian dah, nganyut tuh orang dah. Jangan, bantuin. Walaupun kita tahu dia nggak ada kebaikannya, ya mudah-mudahan kalau Allah berikan keringanan maka akan menjadi baik dia. Nanti insya Allah selanjutnya walaika iza takallamta fir raja ma'al amah wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.